बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं हाँ तुहाडा अपना अफजल भट्टी। साडे अज दे पंजाबी व्लॉग चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे नाल पूरी दुनिया च जिथे जिथे पंजाबी ज़बान बोली ते समझी जाती है असी उन्हां नूं जी आया कहने। नाजरीन, सियाणे आंदे ने कि भागां वाले पिंड जिहड़ा ना अरूड़ियां तो पछाणे जांदे ने। हुण तुसी आखोगे अरूड़ियां तां गलाजत हुंदी, गोबर हुंदा है। नहीं, अरूड़ियां जिस पिंड दे विच ज़्यादा होंदियां ने उहदा मतलब ये हुंदा है कि इस पिंड दे विच माल मुआशी बहुत ज़्यादा है। ते पिंडां वालियां दी ताकत माल मुआशी ते जिमीदारा दो ही चीज़ां होंदियां ने। इहदे ते उहनां दा हिसाब किताब ते इहदे ते उहनां दा सिस्टम चलदा है। ते अज तुहानूं असीं अपने पिंड दा विजिट कराउने आ, तुहानूं बाबियां नाल मिलाउने आ, तुहानूं पिंड दीयां गलियां विखाउने आ, पिंड दा माहौल विखाउने आ ते साडे नाल रहा जे ते असीं तुहानूं पिंड दा अज विजिट कराउने। आओ जी। नाजरीन, जिस तरह कि असीं तुहानूं आख्या कि असीं तुहानूं आपदे पिंड दा विजिट कराउने आ, ਇਹ ਸਾਡੀ बैक साइड ते फिल्ट्रेशन प्लांट है ते ਇਹ भाई अफजल साहब ने ਇਹਦੇ इंचार्ज ने। ਇਹਨੂੰ किन्ने बजे खोलते हो? 4 ਵਜੇ। 4 ਵਜੇ खोलते ते बंद किन्ने बजे करते हो? ईशा दी ज़ान वेले। इशा वेले बंद कर देंदे ने। कोई वक्त सी जदों पाकिस्तान बनया ना ते असी उधरों हिजरत करके इंडिया चो इधर आए ते ना नलके हुंदे सन, ना खूह हुंदे सन। खूह दूर दूर हुंदे सन ते लोग बारिशां दा जिहड़ा पानी खड़ा हुंदा सी ना टोयां दे विच उन्हां नूं पुण के पींदे सन, कपड़ा रख के ते ओह उत्तों नतार के पानी वो अपने हिसाब नाल पींदे हुंदे सन। ते अज वक्त बदल गया है कि अज ना खूह ते ना नलके ते ना पंप, इन्हां दा बच्चे भी ते वड्डे भी पानी नहीं पींदे। फिल्ट्रेशन प्लांट लग गए ने ते लोग इत्थों पानी पींदे ने। जिस तरह असीं तुहानूं आख्या कि असीं पिंड दा व्लॉग बना रहे हैं, यह साडे पिंड दा मेन चौक है। यह वेखो पिंडां दा संघार हुंदे ने बाबे। यह बाबे होरी हुक्का लैके बैठे ने। साडे पिंड दे नंबरदार साहब ने जनाब इकबाल गुज्जर नंबरदार ने साडे पिंड दे। ये तुहानूं पिंडां दे विच मुहब्बतां लभ सकदियां ने, ये आसे पासे तुहानूं ये मुहब्बतां नहीं लभ सकदियां। असीं थोड़ा लेट हो गए, इत्थे काफ़ी बंदे बैठे सन ते असीं उन्हां नाल खुली गपशप करनी सी ते असीं थोड़ा लेट हो गए। ते हुण सानूं 2 ही बंदे झल्ले ने क्योंकि इस टाइम ना माल नूं पट्ठे पुट्ठे पाउण दा टाइम हो जांदा है। लोग फिर उठ जांदे ने, माल नूं जाके पट्ठे पाउंदे ने, धारां धूरां कड्ढणीआं हुंदियां ने। ਇਹ पिंडां दे चौक, ਇਹ पिंडां दीयां रौनकां। आ हुक्के ते मार जरा कैमरा। ਇਹ हुक्का पिया है, सवेरे धर के बह जाना, दुख सुख फरोलने। नाजरीन, पिंडां दे विच ना कोई दुख सुख हुंदा सी ना ते सारे लोग इकट्ठे हो जांदे सी। अगर किसी दी फौतगी होनी तो उहदे ते सारियां ने इकट्ठियां हो जाना, दुध आपे लै आउणा, तंबू कनात की जरूरत आपे लै आउणी। अगर किसी की शादी होनी तो चुप करके खामोश खिदमत जाके उस घर की करनी कि आया कि गरीब है, ये बच्ची की शादी कर रहा या बच्चे की शादी कर रहा, तो चुप की उनकी खिदमत करनी। ये मुहब्बतां तुहानूं पिंडां 'च ही लभ सकदियां ने। ਇਹ ਸਾਡੇ चौक भाई अरशद की सब्जी की दुकान है ते बाबा फकीर लैन आया है। मटर लै सूँ अद्धा किलो ते कोई आलू लै सूँ। तुसीं साडे पिछे वेख रहे हो, शाम का टाइम है, इस टाइम सब्जियां खत्म हो जांदियां ने, लेकिन ये भाई अरशद की दुकान है चौक दे विच सब्जी की नाल चिकन भी है। इत्थों चिकन मिलता है। ये सहूलतां हुण पिंडां विच भी आ गईयां ने। अगे 5-7 किलोमीटर सफ़र करके किसी अड्डे ते जाना पैंदा सी, उत्थों गोश्त लैना पैंदा सी। सब्जियां तो चलो पिंडां फेरियां वाले आ जांदे सी, लभ जांदियां सी, लेकिन चिकन वगैरह नहीं सी मिलता। हुण ये सहूलतां पिंडां विच भी आ गईयां ने। पिंड भी जिस तरह वक्त जदीद हुंदा जांदा, पिंड भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते जांदे ने। होर जी अरशद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआओं भरावां। सब्जी रोजाना लियाउंदे जी? इंशाअल्लाह मंडी चों जाके लियाउंदे जी? मंडी चों फ्रैश सब्जी लियाउंदे? फ्रैश है तुहाडे सामने पई। मार जरा कैमरा इधर नूं। अरे इधर वेखो, आ गोभी पई है, आ टोकरे भरे हुंदे ने सब्जी दे। हुण ते शाम पै ते गई। हुण शाम हो गई, इस टाइम खत्म हो जाती। रोजाना फ्रैश सब्जी लियाउंदे ने ते फिर इस टाइम खत्म हो जाती है, सुबह फिर लै आउंदे ने ते सस्ती भी दिंदे हो। इंशाअल्लाह पिंड वालियां नूं सहूलत दित्ती करो इंशाअल्लाह जरूर। क्यों उस पासे चिकन का इन्हां दा है पॉइंट, जरा उधर कैमरा मारो चिकन वाले पासे कि उत्थों तुहानूं चिकन भी फ्रैश लभदा है।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਸੈਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਛੁੱਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਟੁੱਚ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਚ ਟਾਂਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਲਈਦਾ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ? ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਰਫੀਕ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਫਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਲਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿਕਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 2-2.5 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਫੀਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਫੀਕ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲ ਫਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਦ ਦੀ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਕਸਲ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਹਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕੇ ਠਪਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਟੋਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਖਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਰਾਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਚੱਕੀ, ਢੱਗਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰਾਸ, ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਢੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਪਾ ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਦਾਣੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੁਹਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਟੋਕੇ ਠੱਪ ਲੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਰਫੀਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇਹ ਸੇਪੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆ ਹਮਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ। ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਮਾਮ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੇਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, 70 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜਾਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ
ਹੁਣ ਬਲੇਡ ਰੱਖ ਕੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਮਠੋਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਟਕਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਵਾਲਾ ਉਸਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਟਕਣ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਟਕਣ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲਿਓਂ ਲੱਭ ਕੇ ਚੰਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੇਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 70 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਲਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਮਾਮ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਮਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਗੜਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।